नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ जून मास 13 तारिख शुक्रवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे चलतु नजर पकेइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्यरे जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिया बेल आइकन को क्लिक करी रखंतु। एमिति सब दिनर लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथम देखिया पे। तेबे आसंतु आजिर संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। तो आजिर प्रथम खबर सारा विश्व को स्तब्ध कर देइछि अहमदाबाद विमान दुर्घटना। तो आपन तो बहुत सारा न्यूज चैनल ए खबर आपन मिलिथिबो कि बार बार लाइव टेलीकास्ट होछि कि आम देशर गोटे बहुत बड़ विमान दुर्घटना घटी अहमदाबाद रे। आउ ए दुर्घटना बहुत सारा क्षय क्षति भी होइछि, बहुत जीवन दुर्ध भी होइछि। काहेकि ना वर्तमान ए पर्यंत आकलन करि होनी कि ए विमान दुर्घटना रे केते जीवन क्षय क्षति होइछि। ए विमान रे थिबा क्रू मेंबर्स माने आउ सब पैसेंजर माने आउ तांको सहित ए विमान जे क्रॉस कर अहमदाबाद रो गोटे बहुत बड़ हला हॉस्टेल ऊपर। तो सेठी भी बहुत सारा माने स्टूडेंट मानकर भी जीवन चली जाइछि। कहीं प्लेन हूँ हॉस्टेल ऊपर माड़ हो पूरा ग्राउंड ऊपर क्रॉस करता जोठी बहुत सारा हॉस्टेल पिला माने थे। ए पर्यंत जहाँ रिपोर्ट आसुछि जेतण सब पैसेंजर थिला क्रू मेंबर्स माने थिले तांको मान भितर किए बंची थिबा बहुत माने मुश्किल। काहेकि ना विमान टी एते भयंकर दुर्घटनाग्रस्त होइछि। तांको सहित माने 50 कॉलेज स्टूडेंट को हला डेथ होइछि। आउ एबे बहुत स्टूडेंट हॉस्पिटल रे आघात अवस्था रे चिकित्सित होउछन्ति। एते बड़ विमान दुर्घटना घटिछि तो एसो चित्र को देखला पर सतरे भय लागुछि। आउ पर मु किछि बाइट देबिनी बास आपण मानक आगु किछि खबर जणेबार थिला जोथि मु स्टार्टिंग रो ए सब क्लिप को यूज कली। बास मु आपण मानक एतिके अनुरोध करि परिबे कि आपण माने जगन्नाथ अबे प्रार्थना करंतु। 2 नंबर टाटा ग्रुप तरफ रु बड़ सहायता राशि घोषणा। विमान दुर्घटना रे मृतकों परिवार को एते कोटी टका सहायता राशि घोषणा कला टाटा ग्रुप। गुरुवार गुजरात रे एक बड़ विमान दुर्घटना घटिछि। विमान रे 242 जन यात्री थिले। दुर्घटना स्थल को बीएसएफ एवं एनडीआरएफ दल पठा जाइछि। दुर्घटनाग्रस्त विमानटी बोइंग 787 ड्रीम लाइनर बोली जना पड़िछि जहा 11 वर्ष पुराना थिला। एही विमान दुर्घटना रे 241 लोकंकर मृत्यु होइथिबा सूचना मिलिछि। विमानटी अहमदाबादर सरदार पटेल अंतर्जातीय विमानबंदर रु उड़ान भरिया परे विमानबंदर सीमा पार करि नथिला एवं दुर्घटनार सम्मुखीन होइथिला। एबे टाटा ग्रुप घोषणा करिछि जे दुर्घटना रे प्राण हराइथिबा प्रत्येक व्यक्तिଙ୍କ परिवार को 1 कोटी टंका आर्थिक सहायता दिया जिवो। आपन को कहि रखुछु जे एयर इंडिया टाटा ग्रुप रो मालिकाना। एही दुर्घटना रे 241 जनक मृत्यु होइछि। आउ मात्र जणे ए मृत्यु फासरो निज जीवन बचाई परिसंती। तो तांको नाम होछि रमेश। तो रमेश 11A सीट रो पैसेंजर थिले। तो रमेश 11A रो पैसेंजर थिले। तो प्लेन टी दुर्घटनाग्रस्त हेबाकु जाउथिया बेले इमरजेंसी डोर उडे निज प्राण बचाइबारे सक्षम होइछन्ती। नंबर 3 पुणी काचियो वर्षा। मौसुमी पई राज्य रे पाग अनुकूल। आगामी 7 दिन जाए प्रबल वर्षा। आगामी 7 दिन जाए राज्य रे प्रबल वर्षा संभावना। एबे मौसुमी पई राज्य रे पाग अनुकूल रहिछि। किछि दिन मध्य रे संपूर्ण राज्य को छुइबो मौसुमी। आगामी 48 घंटा मध्य रे राज्य रे किछि स्थान रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबो। आजि कटक खोर्धा नयागढ़ गंजाम गजपति और कंधमाल जिले में प्रबल वर्षा हेबा नहीं पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग केन्द्र। सेहीपरि आसंता काली मयूरभंज बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा सह रायगढ़ मालकानगिरी जिले में प्रबल वर्षा सह बिजुली घड़घड़ीर आशंका रही। यह 30 रु 40 किलोमीटर प्रति घंटा बेगर झटका पवन बोहिबा नहीं पूर्वानुमान होइछि। आसंता 3 दिन जाए दिनर सर्वोच्च तापमात्रा 3 रु 4 डिग्री सेल्सियस कमिबा नहीं आकलन होइछि। 4 नंबर प्रकाश पाइला युक्त 3 प्रथम पर्याय कट ऑफ मार्क। कला विज्ञान वाणिज्य विभाग रे टॉप 1 रही रेभेन्सा विश्वविद्यालय। कला विभाग रे राजनीति विज्ञान सर्वाधिक 92.80 शतकड़ा कट ऑफ मार्क रही। विज्ञान विभाग रे भौतिक विज्ञान रे 93.67 शतकड़ा, जैविक विज्ञान रे 94 शतकड़ा कट ऑफ मार्क रही। वाणिज्य विभाग रे 90.50 शतकड़ा कट ऑफ मार्क रही। राजगंगपुरर ओम मां सरस्वती संस्कृति कॉलेजर शास्त्री विभाग रे 68.67 शतकड़ा कट ऑफ मार्क रही।
ସେଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାନ୍ସିଂ କୋର୍ସ ବିଭାଗରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର, ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ କଲେଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସରେ 88.83 ଶତକଡ଼ା କଟ ମାର୍କ ରହିଛି। ଆଇନ ବିଭାଗରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଲ କଲେଜରେ 87.80 ଶତକଡ଼ା କଟ ମାର୍କ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଯୁକ୍ତ 3ରେ 2,74,509 ସିଟ୍ ରହିଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ 2,65,590 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ ମନୋନୀତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା 1,75,722। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 70,765 ମୋଟ ଛାତ୍ର ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 1,04,967 ଜଣ ମୋଟ ଛାତ୍ରୀ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ମୋଟ 10 ଜଣ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। 5 ନମ୍ବର, ରଜରେ ଖୋଲା ରହିବ ନନ୍ଦନକାନନ, 17 ତାରିଖରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ। ନନ୍ଦନକାନନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସୋମବାର ରଜ ପର୍ବ ତୃତୀୟ ଦିନ ପଡୁଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନ ଖୋଲା ରହିବ, ମଙ୍ଗଳବାର ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ନନ୍ଦନକାନନ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନୋଜ କୁମାର ନାରାୟଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ରଜ 14 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। 16 ତାରିଖ ସୋମବାର ଶେଷ ରଜ ଓ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ରଜ 3 ଦିନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଶତାଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସୋମବାର ନନ୍ଦନକାନନର ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନ ଖୋଲା ରହିବ। 6 ନମ୍ବର, ମୁମ୍ବାଇ ଅଣୁଶକ୍ତି ନଗରରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମହୋତ୍ସବ ପାଳିତ। ଏକାଠି ହେଲେ ବହୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥିତ ଆବାସିକ ପରିସର ଅଣୁଶକ୍ତି ନଗରଠାରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମହୋତ୍ସବ ଆନନ୍ଦ ଉଦ୍ଦୀପନା ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ଓଡ଼ିଆ ସମିତି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବର ବିଧିବଦ୍ଧ ଶୁଭାରମ୍ଭ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି ରାତିରୁ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ ସ୍ନାନ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ ପରେ ମଙ୍ଗଳାପର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଏବଂ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ଆଦି ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ନାନ ଜଳ ସଂସ୍କାର ହୋଇ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ନାନ ବିଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। 7 ନମ୍ବର, 3,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ୟୁପିଆଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଚାର୍ଜ? ଆସିଲା ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ୟୁପିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଫୋନ୍ପେ, ଗୁଗୁଲ ପେ, ପେଟିଏମ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁପିଆଇରେ, ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜାଣନ୍ତୁ ୟୁପିଆଇ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର କ'ଣ ରହିଛି। ଭାରତରେ ୟୁପିଆଇ କେବଳ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦୈନିକ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ପାଲଟିଛି। ୟୁପିଆଇ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ନିକଟରେ ସରକାର ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଥିବା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଉପରେ ଚାର୍ଜ ଲାଗୁ କରିବ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା, ଯାହାର ଏବେ ସରକାରୀ ବୟାନ ଆସିଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ସରକାର 3,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ୟୁପିଆଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଉପରେ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ରେଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ MDR ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗୁ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ 2020 ମସିହାରୁ ୟୁପିଆଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଉପରେ ଜିରୋ MDR ପଲିସି ଚାଲୁଛି। ୟୁପିଆଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଉପରେ ଚାର୍ଜ ଲାଗୁ କରିବା ନେଇ ଚାଲିଥିବା କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ସରକାର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି ଯେ ୟୁପିଆଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଉପରେ MDR ଲାଗୁ କରିବାର ଦାବି ଏବଂ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ଏବଂ ଭିତ୍ତିହୀନ। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି ଯେ ଏପରି ଭିତ୍ତିହୀନ ଏବଂ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖବର ଆମେ ନାଗରିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଅନିଶ୍ଚିତତା, ଭୟ ଏବଂ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସରକାର ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରିପାରିବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାର୍ଜ ଲଗାଯିବ ନାହିଁ। NPCI ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ଜୁନ 10 ତାରିଖରେ ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଟ 634.19 ନିୟୁତ କାରବାର ହୋଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଦେଶର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୟୁପିଆଇ ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ପାଇଁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁପିଆଇ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ IMPSକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଣ୍ଡ ଶେଷ ଖବର, ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦର। ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ କେତେ ଅଛି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ। ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦର। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସୁନା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା
98,410 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 90,210 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 98,410 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 90,210 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 98,410 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 90,210 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ 98,560 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ 90,340 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 98,410 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 90,210 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର କୋଲକାତାରେ ଯଥାକ୍ରମେ 98,410 ଟଙ୍କା ଓ 90,210 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 108,900 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା କିଛି ଆଜି ଦିନ ଯାକର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଜରୁରୀ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନର ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ।